बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल हसदे वसदे लोग दे नाजरीन नूं ते सामीन नूं तनवीर अहमद तनवीर ते शहबाज भट्ट दा सलाम होवे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक कुरान पाक च इरशाद फरमाते ने कि कूनू मास सादिकीन, के लोगो सच्चियां दे नाल हो जाओ। कि एक शेर है कि मेरे हाडे एक बड़े अच्छे दोस्त होता शेर कि इंसाफ की तलब तेरी आज़म फजूल है, इंसाफ क्या करेगा तरफदार आदमी। ये शेर पढ़न दा ते ओ आयत दा तर्जमा ते मफहूम बयान करन दा मकसद ये सी कि असी अज इस मुआशरे विच रह के ते जात पात कौमीयत ते असबईयत ते अपने जिहड़ा ना कबीला इन्हां नूं वेख के ते असी जिहड़ा ना चलने आ। ये नहीं देखते कि कौन सच्चा है ते कौन झूठा है, बल्कि अल्लाह पाक कहंदे ने कि जिहड़ा सच्चा है उस सच्चे दे नाल दी गल करो, सच्ची गल करो, झूठ तो जिहड़ा ना वो परहेज करो। अज इस गल करन दा मकसद ये सी कि साडे बहुत ही अच्छे ते प्यारे एक एक्टर ने, फनकार ने, मजाहिया भी ते संजीदगी दे विच भी उन्हां दी अपनी एक मिसाल है कि वो अपनी जाती जिंदगी विच नमाजी ने, हाजी ने, अच्छे अच्छे जिहड़े ना वो मतलब काम भी करते हैं ते वो बोल भी ते विचार भी जिहड़े ने बड़े अच्छे सांझे करते हैं। मेरी मुराद इफ्तिखार हुसैन ठाकर साहब के बारे च गल है कि उन्हें पिछले दिन एक बयान जिहड़ा वो कीता ते पाकिस्तान की मुहब्बत दे विच ते उहदे विच सारे लोग उन्हां दे नाल खड़े सन ते वो बड़ा लोगों को अच्छा भी लगा ते होना भी चाहिए कि अपनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करदियां होया जिहड़ा उन्होंने बयान दिता ते लोकां भी इसलिए जिहड़ा ना उन्हां दी हमायत की। लेकिन इस तो वध के उन्होंने थोड़ियां सारी चीज़ां जिहड़ियां कीतियां उन्हां ते गौर करना चाहिए कि एक बंदा हर जिहड़ी गल करे उहदी हर एक दी सपोर्ट नहीं की जा सकती, वो हर गल का जिहड़ा ना उहदे नाल नहीं खड़िया जा सकता। कुछ गल्लां हुंदियां ने कि उन्हां ते फिर वो गौर फिक्र करन दी जरूरत हुंदी है ते अज असी उस बारे च गुफ्तगू करने वास्ते जिहड़ा ना बैठे हैं। मैं भट्ट साहब अगे गुजारिश करांगा कि ये उन्होंने अपने ठाकर साहब ने केड़ियां गल्लां जिहड़ियां ने अपनी हदूदों कयूद तो बाहर हो के कीतियां ने जिन्हां दे सानूं फायदे की बजाय नुकसान होने का अंदेशा है। असी पुछने हैं भट्ट साहब नूं, भट्ट साहब की तुसीं जिहड़ा ना ठाकर साहब दे नए बयान के बारे च की कहोगे? बहुत मेहरबानी भट्ट साहब। बयान ये जी पहला देखो उन्हें बयान दिता जरा वो सारा के उन्होंने बहुत वायरल होया कि जमीन की तरफ आओगे तो जमीन बोस कर देंगे, सजावां चाहोगे तो उड़ा के रख देंगे, पानियां चाहोगे डुबो के रख देंगे। वो साडा हुब्बुल वतनी का तकाजा ही क्योंकि उन्हें वतन वास्ते आख्या तो असीं उन्होंने नाल खलोते थे। लेकिन उस तो बाद ऐसे बयान देने शुरू करते कि जिन्हें उन्होंने सूट नहीं करते उन्होंने जिहड़े मतलब कि वो सादर नहीं होंगे कि आह जिहड़ियां ने मतलब कि उन्होंने जिन्होंने लोगों को काम करके आए हैं बहुत अच्छा जिन्होंने बारे आके सानू भी दसते उन्हें जबाना जी खुश्क हो जाने दसते रहना कि बहुत अच्छे लोग ने, बड़ा प्यार करने वाले, बड़ी मुहब्बत करते हैं, बड़ा भाईचारा। और अं भी सुन के बड़ा खुश होते हैं कि चलो यार जिवें उन्होंने इधर आया असीं मुहब्बत देने ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਾਤਿਆਤ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਤਕਬਰਾਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਕਬਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਏ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ और अं काम ना करिए तो उन्होंने फिल्मां नहीं चलदियां ठीक है। जी कि मैं बिल्कुल मैं वो गल तुहाडे लई कि सख्त निंदा करने इस गल दी इन्हां दी गल दी कि वेखो उन्हां दी पहलां भी फिल्मां चलदियां, फिल्मां ही पंजाबी तुसीं भी वेंदे हो असीं वेंदे बड़ियां अच्छियां म्यारी फिल्मां मेरा दस्सण लगे मैं फिल्मां वेंदा नहीं फिल्मां देखो ये तो कोई इनकार नहीं कर सकदा ठीक है। जिवें वो साडियां उधर फिल्मां वेखी जांदे ने उन्हें में ज्यादा असीं उन्हां दी फिल्मां वेंदे इस गल तो मैं बड़ी मार खाधी मां प्यो को फिल्मां वेंदा ते दस्सण नहीं जी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਫਤਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2-4 ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ 2-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਰੀਅਰ ਜੱਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਲਮ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਫਰੋਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੋ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰੂਜ ਤੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾ ਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸੂਦ ਹਿੰਦੂ ਲਾਬੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੋ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਪੈਣ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੌਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਮਤਲਬ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਗੁਰਜੀਤ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸਰ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਟ ਜੀ ਨਾਲੇ ਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੇ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਮੇਣਾ ਬਣ ਜੇ। ਨਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਲੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਨਾ ਮੇਣਾ ਮਰ ਜੇ, ਵੱਜ ਜੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਖਣ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਖਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਾਂ ਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਚਾਓ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਫਤਿਖਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਗੌਰ ਹੁੰਦਾ,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਏ ਉਸਤਾਦ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਡਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੋ ਚਾਰ ਐਕਟਰ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੀ ਸ਼ਊਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਊਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਕਲਮੰਦ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕੋਈ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੌਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੀ ਫਿਲਮ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 350 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਠੇਗਾ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਭਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹਸਨ ਅਲੀ ਕਰਮੁੱਲਾ ਵਾਜੋ ਦਾ ਕਿ ਜੰਗੇ ਬਦਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹਸਨ ਅਲੀ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦਾ? ਨਾ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਖਲੋਤੇ ਆ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਥ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਟ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਹਰਾ ਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਸਭ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਨੀਆਂ ਹੂੰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਸੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰੇ ਸੁਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਰਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੱਦਸ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਸ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੁੱਲਿਆਂ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ ਏਡੀ ਜਲਦੀ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਗ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਐਸਾ ਉਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਵਕੀਰਾ ਐਸਾ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹਸਨ ਲੋਕੀ ਟੁਰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਫਰਕਾਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਮਨ ਦਾ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਮਨ ਦਾ ਸਫੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕਾਰ ਅੱਗ ਸੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम जी।